પરિક્રમા 2 થી 5 નવેમ્બર વચ્ચે યોજાશે। યાત્રાની તૈયારીઓ અંગે તંત્ર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી। સંયુક્ત બેઠકમાં સાધુ સંતો, સામાજિક સંસ્થાઓના આગેવાનો અને અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। બેઠકમાં પરિક્રમાની વ્યવસ્થાઓ જેમ કે અન્ય ક્ષેત્ર, પીવાનું પાણી, સફાઈ, ટ્રાફિક અને આરોગ્ય સેવાઓ અંગે સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા। प्रेम लग्नना कायदामां फेरफारनी मांग साथे सुरेन्द्रनगर कलेक्टर कचेरी खाते रजूआत करवा समये होबाळो मच्यो। रजूआत करवा आवेला लोको साथे अधिक कलेक्टर द्वारा उद्धतायभर्युं वर्तन कर्या होवाना आक्षेप थई रह्या छे। सुरेन्द्रनगर आंबेडकर चौक खातेथी कलेक्टर कचेरी सुधी योजाई हती रेली। प्रेम लग्न कायदामां फेरफार करी प्रेम लग्न करवामां दीकरीना माता पितानी सही फरजियात करवानी मांग, तो प्रेम लग्न कायदामां फेरफार તેમજ मैत्री करार कायदो रद करवा मांग कराई। भारतीय संस्कृति बचाववा, माँ बापनो धर्म बचाववा अने भागेडू प्रेम लग्न अटकाववा करवामां आवी मांग, तो सरकार द्वारा मामले तात्कालिक निर्णय करवामां नहीं आवे तो आगामी समयमां गांधीनगर खाते मुख्यमंत्रीने रजूआत करवामां आवशेनी चीमकी पण उच्चाराई। मैत्री करारनो कायदो तात्कालिक रद करे अने जे अत्यारे प्रेम लग्ननो कायदो छे एनी अंदर माता पितानी मंजूरी फरजियात करे एना अनुसंधाने अमे रजूआत करी रह्या छे। अमे सरकारश्रीने कहेवा मांगीए छीए के तात्कालिक पीड़ित परिवारनी समस्या जाणे अने तात्कालिक आ कायदानी अंदर माता पितानी मंजूरी फरजियात करे एवी अमारी मागणी छे। जो आगळना समयनी अमारी मागणी नहीं स्वीकाराय तो गांधीनगरनी अंदर उग्र आंदोलन थशे अने आनी जवाबदारी सरकारश्रीनी रहेशे। तो आ कायदो सरकारे तात्कालिक बदली अने माँ बाप अने भारतीय संस्कृति अने माँ बापनो धर्म बचाववा माटे आ मोटुं कार्य करवानी जरूर छे। મહીસાગર જિલ્લાના શિક્ષણ જગતમાં ખળભળાટ મચાવતો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। લુણાવાડા તાલુકાની સુકાઢીંબા પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવતા શિક્ષક કમલેશ પટેલ પર સાથી મહિલા શિક્ષિકા સાથે જાતીય સતામણી કરવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે। આ મહિલાએ શાળાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કર્યા છતાં જ્યારે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં ત્યારે આખરે મહિલાએ લુણાવાડા મહિલા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે। ફરિયાદ બાદ લંપટ શિક્ષક શાળામાંથી રજા લઈ ફરાર થઈ ગયો છે। હવે પોલીસે તેને પકડવા માટે तजवीज हाथ धरी है। शाळाना शिक्षक कमलेशभाई मंगलभाई पटेल जातीय सतामणी करी रह्यानो आक्षेप जून में थयो। त्यारबाद अमे तपास करता थोड़ुं तथ्य जणाव्युं अने अमे समग्र स्टाफे तेमने वारंवार समझाया। तेमणे 2 वखत तो माफी मांगी अने अमे आ मेटर अहींया क्लोज करवानो अने आगळ न जाय ए माटेना प्रयत्नो कर्या। एमने समझाया तेम छतां तेओ एमनी हरकतो चालू राखी। कोठंबा तालुकामां आवेल सुकाटींबा प्राथमिक शाळामां टीचर तरीके फरज बजावता कमलेश कुमार मंगलभाई पटेल द्वारा एमना साथी महिला शिक्षिकाने प्रेम संबंध बांधवा माटे दबाण करवामां आवी रह्युं हतुं। छेल्ला 8 महीनाथी आ शिक्षक द्वारा एमना साथी महिला शिक्षिकाने वारंवार एमने हैरान करवामां आवी रह्या हता। अठवाडिया 10 दिवस पूर्वे शाळाना आचार्यश्री द्वारा रजूआत करवामां आवेली हती। आ बाबते जे अन्वये अमे तपास अधिकारी निमी दीधेल छे। अमारा टीपीओ ने एनी विधिवत तपास सोंपेल छे। तेओ द्वारा स्थळ तपास पण करवामां आवेल छे। हाल निवेदनो लेवानी प्रक्रिया कार्यवाही हेठळ छे अने अमे सघन तपास आमां करीशुं अने जो खरेखर तथ्य जणाशे तो आगामी नियम अनुसार ચોક્કસ कार्यवाही हाथ धरीशुं। अर्बन डेवलपमेंट ऑथोरिटी लागू करवामां आवी छे। हुडानो ड्राफ्ट प्लान जाहिर थतानी साथे ज हुडामां समाविष्ट 11 गामना मिलकत धारको विरोध दर्शावी रह्या छे। हिम्मतनगर शहेरमां 11 गामना मिलकत धारको शहेरमां मोटी केन्डल मार्चनुं आयोजन कर्युं हतुं, जेमां 11 गामना मिलकत धारको अने हिम्मतनगर शहेरनी अनेक सोसायटीओना रहीशो परिवार साथे केन्डल मार्चमां जोडाया हता। हुडा हटावो, जमीन बचावोना नारा साथे केन्डल मार्च योजवामां आवी हती। हिम्मतनगर शहेरना अलग अलग विस्तारोमांथी નીકળી હતી આ કેન્ડલ માર્ચ। જે દિવસથી ઉડાનો નકશો જાહેર થયો ત્યારથી 11 ગામ આના બિલકુલ વિરોધમાં છે અને આજે 10,000ની સંખ્યામાં કેન્ડલ માર્ચના ભાગરૂપે પંચદેવ મંદિર ભેગા થયા હતા અને આગળ 30 તારીખે ખેડૂતોનું મહાસંમેલન આપવામાં આવ્યું છે જેમાં 25,000 ખેડૂતો ભેગા થવાના છે। 2013માં પણ આ હુડા લાગુ કર્યું હતું પણ અમે આ જ રીતે આંદોલન કર્યા હતા અને એ વખતે 2015માં હુડા રદ થયું હતું પણ કયા કારણોસર ફરી આ હુડા લગાવ્યું એ હજુ પણ અમને કંઈ ખ્યાલ છે નહીં। અમે જ્યાં સુધી હુડા રદ નહીં થાય ત્યાં સુધી અમારું આંદોલન આવી જ રીતે અને પૂરા જોશથી અમે કરશું। આજે હિંમતનગરમાં મારી વસ્તી ચાલીને આવી ત્યાં પહેલો વિકાસ કરી લો
પછી અમારા વિકાસની વાત કરો. અમારે હુડા રદ અને હુડા રદ 30મી તારીખે ધરતી પગમાંથી છટકી જાય એવું વિશાળ આંદોલન કાકરોલ મુકામે થવાનું છે. રેલી કાઢ્યા બાદ આગામી કાર્યક્રમ અંગે પણ જણાવ્યું. આગામી 30 તારીખે હુડામાં સમાવિષ્ટ કાકણોલ ગામ ખાતે ખેડૂત સભાનું આયોજન કરાશે, જેમાં 11 ગામ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર હિંમતનગર તાલુકાના ખેડૂતો હાજર રહેશે તેમ જણાવ્યું. આગામી દિવસોમાં જ્યાં સુધી હુડા હટાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની તૈયારી પણ દર્શાવી હતી. અમે ખેતી અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલા માણસો છીએ. સરકાર અમારી જમીન મફતમાં લેવા માંગે છે તે અમે આપવા સંમત નથી. અમે અમારા લોહીના છેલ્લા બિંદુ સુધી સરકાર સામે લડત આપવાના છીએ અને આનાથી પણ અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવા માટે અમારી તૈયારી છે. આજે આ આંદોલન એક નવો વળાંક લેવા જઈ રહ્યું છે. 11 ગામ પૂરતું નહીં પણ હવે આ આંદોલન આખા તાલુકાનું આંદોલન છે અને આગામી દિવસોમાં અમે મહાસંમેલનમાં 30 થી 35,000 પબ્લિક ભેગી કરીને અમે હુડાનો વિરોધ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જિલ્લાના એપીએમસીમાં આજથી મિની વેકેશન અને જિલ્લાના તમામ માર્કેટયાર્ડમાં આજથી દિવાળી પર્વનું મિની વેકેશન રાખવામાં આવ્યું છે. 17 ઓક્ટોબરથી 29 ઓક્ટોબર સુધી માર્કેટયાર્ડમાં વેકેશન માર્કેટયાર્ડના તમામ વેપારીઓ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આજથી માર્કેટયાર્ડમાં જણસની હરાજી બંધ થઈ છે, ત્યારે 30 ઓક્ટોબરથી ફરી યાર્ડમાં રાબેતા મુજબ હરાજીનું કામકાજ શરૂ થશે. થી લઈ અને 29 તારીખ સુધી એ દિવાળીનું વેકેશન રહેશે. એટલે ગંજ બજારનું જે કંઈ કામકાજ છે એ કામકાજ એ બંધ રહેશે. વેપારી એસોસિએશન બધા ભેગા થઈ અને આ વખતે 17/10 થી લઈ અને 29/10 સુધી એ અહીં વેકેશન રાખવામાં આવેલું છે. જેની સુરત એસટી ડેપોમાં મુસાફરોનો ઘસારો જોવા મળ્યો. દિવાળીને લઈને પોતાના વતન જવા મુસાફરો ઉમટી પડ્યા. સુરત એસટી વિભાગ દ્વારા 1600 બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું અને સતત દર 5 મિનિટે બસની સુવિધા ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવી છે. પ્રકાશનો પર્વ દિવાળી અને દિવાળીની આજથી જ્યારે શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે ગુજરાતનું આર્થિક પાટનગર ગણાતું સુરત કે જ્યાં રોટીની તરાસમાં આવીને અલગ અલગ રાજ્યના અને ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લા અને તાલુકાના લોકો વસેલા છે, ત્યારે આજથી દિવાળી શરૂ થતાની સાથે જ લોકો પોતાના વતન તરફ નીકળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને વતન જવા માટે તંત્ર દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં ટ્રેનો તો મૂકવામાં આવી છે, પણ એસટી નિગમ દ્વારા અલગ અલગ રૂટો પર બસો મૂકવામાં આવી છે. કહી શકાય આ વર્ષે 1600 કરતાં વધુ એસટી બસો દ્વારા એક્સ્ટ્રા ટ્રીપો મારવામાં આવશે. જો સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર હોય અને કોઈ એક ગામ અથવા તો એક જિલ્લા માટે બસ માંગવામાં આવે છે તો એસટી વિભાગ દ્વારા બસ તેમની સોસાયટી ખાતે મોકલવામાં આવે છે. ત્યાંથી ભરાઈને બસ સૌરાષ્ટ્ર તરફ નીકળી રહી છે. દાહોદ, ગોધરા સહિત અલગ અલગ જિલ્લા, અલગ અલગ તાલુકા માટે બસો મૂકવામાં આવી રહી છે. સતત બસોથી ભરેલું આ બસ સ્ટેશન છે, કારણ કે બસ આવતાની સાથે જ ગણતરીની મિનિટોમાં બસ ભરાઈ જાય છે અને અહીંથી અલગ અલગ જગ્યાઓ પર જવા રવાના થાય છે. કહી શકાય કે એસટી વિભાગ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 1600 કરતાં વધુ બસો લોકોને તેમના ઘર, તેમના વતન સુધી પહોંચાડવા માટેની તંત્ર દ્વારા તૈયારી કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન જીગર ગોગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. દાહોદના દેવગઢ બારિયા નગરપાલિકા ખાતે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. દેવગઢ બારિયા નગરપાલિકા પ્રમુખ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત થઈ મંજૂર, ત્યારે દેવગઢ બારિયા નગરપાલિકાના 8 અપક્ષના સભ્યોએ મૂકી હતી અવિશ્વાસની દરખાસ્ત. કોંગ્રેસના 2 અને બીજેપીના 6 સભ્યો દ્વારા પ્રમુખ વિરુદ્ધ મતદાન કરવામાં આવ્યું હતું. બીજેપીના પ્રમુખ સામે બીજેપીના જ 6 સભ્યોએ અવિશ્વાસની દરખાસ્તના સમર્થનમાં મતદાન કર્યું હતું, તો બીજેપી પક્ષથી ચૂંટાયેલા પ્રમુખ ધર્મેશ કલાલ સામે કુલ 16 સભ્યોએ અવિશ્વાસની દરખાસ્તમાં મતદાન કર્યું હતું. નગરપાલિકા પ્રમુખની સામે જે અવિશ્વાસ દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી હતી અને અવિશ્વાસની દરખાસ્ત આજે પસાર થઈ છે. મંત્રીમંડળમાં જાતિ અને જિલ્લાના સમીકરણો સધાયા છે. દાદાની નવી ટીમમાં જ્ઞાતિના ગણિતનું બેલેન્સ કરવામાં આવ્યું છે. સીએમ સહિત 7 પાટીદાર તેમજ 8 ઓબીસી અને 4 એસટી તેમજ 3 એસસી મંત્રીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. મંત્રીમંડળમાં 1 બ્રાહ્મણ અને 1 જૈનનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
નવા મંત્રીમંડળમાં ઓબીસી જ્ઞાતિનું સૌથી વધુ પ્રભુત્વ જોવા મળી રહ્યું છે, તો મંત્રીમંડળમાં પાટીદાર સમાજનું પ્રભુત્વ જોવા મળી રહ્યું છે. બીજા ક્રમે જાતિ ઉપરાંત જિલ્લાનું પણ સચવાયું છે બેલેન્સ. નવા મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્રનું કદ સૌથી વધુ જોવા મળી રહ્યું છે. નવા મંત્રીમંડળમાં સૌરાષ્ટ્રમાંથી 9 એમએલએનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાંથી 3 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી 6, જ્યારે મધ્ય ગુજરાતમાંથી 5 અને કોંગ્રેસમાંથી આવેલા 1 નેતાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસથી આવેલા 4 એમએલએ પૈકી ફક્ત 1નો જ સમાવેશ કરાયો છે. કેબિનેટમાં એક પણ મહિલાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. તો કેબિનેટમાં એક પણ મહિલાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આજે તમામ જે 25 મંત્રીઓ છે તેમના દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે. કોંગ્રેસમાંથી આવેલા જે 4 એમએલએ છે તે પૈકીમાંથી ફક્ત એક જ ચહેરો સામે આવ્યો છે, તે છે અર્જુન મોઢવાડિયા, કે જેમના દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે. તો 26માંથી 3 એવા મંત્રી કે જેમને રાજ્ય કક્ષાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. તો કોંગ્રેસમાંથી આવેલા 4 એમએલએ પૈકી ફક્ત એક જ ચહેરો સામે આવ્યો. દાદાની નવી ટીમમાં કુલ 9 કેબિનેટ મંત્રી છે અને નવા 6 કેબિનેટ મંત્રીઓ દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે. તો સીએમ અને 3 કેબિનેટ મંત્રીઓ હજુ પણ યથાવત છે. 3 મંત્રીઓને સ્વતંત્ર પ્રભાર આપવામાં આવ્યો છે, જે સ્વતંત્ર હવાલો છે તે સોંપવામાં આવ્યો છે. તો દાદાની હવે દમદાર નવી ટીમ તૈયાર થઈ ચૂકી છે અને આ તમામ નામો અને તેમના દ્વારા આજે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે. આજે સાંજે કેબિનેટ બેઠક પણ મળવાની છે અને તેમાં ખાતાની ફાળવણી થઈ શકે છે તે પ્રકારની પણ સંભાવના સેવાઈ રહી છે. કોના ભાગે કયું ખાતું જાય છે તેને લઈને પણ હજુ અનેક સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે. કુંવરજી બાવળિયા, પરસોત્તમ સોલંકી આજે ટીમ તૈયાર થઈ છે તેમાં યથાવત છે. 4 મંત્રીઓના જે રાજીનામા છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યા નથી. 3 કેબિનેટ મંત્રી યથાવત છે. ઋષિકેશ પટેલ, કનુ દેસાઈ યથાવત છે, તેમના રાજીનામા સ્વીકારવામાં નહોતા આવ્યા. પરસોત્તમ સોલંકી પણ યથાવત છે. 4 મંત્રીઓના રાજીનામા સ્વીકારવામાં આવ્યા નથી. 3 કેબિનેટ મંત્રી અને 1 રાજ્યમંત્રી યથાવત છે. ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કનુ દેસાઈ યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. તો કુંવરજી બાવળિયા તેમજ પરસોત્તમ સોલંકી પણ આ ટીમમાં યથાવત છે. તો આ તમામે તસવીરો કે જ્યારે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા હતા. નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી દ્વારા શપથ લેવામાં આવ્યા. જીતુ વાઘાણી, નરેશ પટેલ, અર્જુન મોઢવાડિયા, પ્રદ્યુમન વાજા અને રમણ સોલંકી કે જેમના દ્વારા કેબિનેટ મંત્રી તરીકે આજે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે અને સાંજના સમયગાળા દરમિયાન કેબિનેટ બેઠક પણ મળવાની છે અને તેમાં ખાતાની ફાળવણી થઈ શકે છે. સૌથી પહેલા હર્ષ સંઘવી દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા. નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા. યુવા ચહેરો અને ઇતિહાસમાં યુવા નાયબ મુખ્યમંત્રી તેઓ બન્યા છે હર્ષ સંઘવી અને સૌથી પહેલા શપથ તેમના દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા હતા. તો આ તમામ તસવીરો કે જેમાં કેબિનેટ મંત્રીઓ દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા હતા. વિજય મુહૂર્તમાં 12 અને 39 વિજય મુહૂર્ત કે જેમાં આ તમામ મંત્રીઓ દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા. અર્જુન મોઢવાડિયા જેઓ કોંગ્રેસમાંથી આવે છે તેમના દ્વારા કેબિનેટ મંત્રી તરીકેના શપથ ગ્રહણ કરાયા. નરેશ પટેલ, પ્રદ્યુમન વાજા, જીતુભાઈ વાઘાણી તેમજ રમણ સોલંકી દ્વારા કેબિનેટ મંત્રી તરીકેના શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યા છે અને સાંજના સમયગાળા દરમિયાન જ્યારે કેબિનેટ બેઠક મળશે ત્યારે ખાતાની પણ ફાળવણી થઈ શકે છે તે પ્રકારનું અપડેટ સામે આવી રહ્યું છે. પરંતુ કોના ભાગે કયું ખાતું જાય છે તે પણ જોવાનું રહેશે. અમારા ઘરમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે અને અમરેલી જિલ્લામાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં એણે સેવા અને રાજકારણમાં જે આગળ પગલું દેપાવ્યું એમાં એને પ્રમોશન અત્યારે મળ્યું છે. એમાં પહેલાં શરૂઆતમાં તો એ ગામના સરપંચ હતા, ત્યાર પછી પ્રમુખ થયા, ત્યાર પછી ધારાસભ્ય થયા અને અત્યારે મંત્રીમાં સ્થાન મળ્યું છે. ધારાસભ્ય સંકળાણો અને એને મંત્રી પદ આપ્યું ભૂપેન્દ્ર દાદાની સરકારે તેમને ખૂબ અભિનંદન આપ્યો હતો મોદી સાહેબને, ભૂપેન્દ્ર પટેલ.
ખૂબ પ્રગતિ કરે, ખૂબ લોકોનો વિકાસ કરે એવી હું આશા રાખું છું. પોરબંદરમાં આઝાદી પછી પહેલી વખત આપણી પાસે કેન્દ્રીય મંત્રી હતા અને હવે સાથે સાથે રાજ્ય મંત્રીમંડળમાં પણ અર્જુનભાઈને જે સમાવેશ થયો છે એને લીધે પોરબંદર ઘણું બધું વિકસિત થઈ ગયું છે. પણ હવે ખૂબ જ ઝડપથી હું માનું છું કે આવતા દિવસોમાં પોરબંદરના વિકાસના કામો છે ઝડપથી પૂર્ણ થઈ જશે અને પોરબંદર સરસ રીતે વિકસિત પણ થશે. તો છેલ્લા 19 વર્ષમાં સૌથી મોટું આ મંત્રીમંડળ જોવા મળી રહ્યું છે અને છેલ્લે 2006માં 26 લોકોનું મંત્રીમંડળ હતું અને દાદાની નવી ટીમમાં આ વખતે 26 સભ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સૌથી પહેલી વાત કરવામાં આવે તો 2006માં 26નું મંત્રીમંડળ હતું. નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં આ જે નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી સીએમ હતા ત્યારે તેમના હેઠળ 26 સભ્યોનું મંત્રીમંડળ હતું. ત્યારબાદ 19 સભ્યોનું મંત્રીમંડળ હતું. ત્યારબાદ 23 સભ્યો અને આનંદીબેન પટેલ જ્યારે સીએમ બન્યા ત્યારે તેમના અંડર એટલે કે લગભગ 24 સભ્યોનું મંત્રીમંડળ હતું. વિજય રૂપાણીની અંદર 25 સભ્યોનું મંત્રીમંડળ હતું.